And here we go to raise a toast. 3, 2, 1, raise the toast. Congratulations, Wicked Brooklyn. Time for the cake cutting. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me. But since tonight you said you wouldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be.
time to unveil with the music, please. जोरदार तालियां हो जाए योइको to unveil magic painting. भाई बहुत ही खूबसूरत आप सभी ने रंग भरे और उस रंग में ये प्यार का रंग मित्रू विकी एंड त्रुप्री with love by their side. यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। कोई लफ्ज ही नहीं इस दुनिया में कर दे जो ये बयां तू क्या है मेरे लिए। मैंने मांगा था रब से बस एक ही सितारा, बदले में दे दिया मुझको तारों से भरा उसने आसमां ये सारा। ओ सजना मैं तेरा तू मेरी हो गईया, ओ सजना मैं तेरा तू मेरी हो गईया। मारी कोयल बैठी टोट ले मेहंदी ना रंग ले परदेश उड़ी जाए रे सोने। कोयल बैठी टोट ले मेहंदी ना रंग ले परदेश उड़ी जाए रे। મારા હેપીએસ્ટ મોમેન્ટ આ 25 વર્ષના લગ્ન જીવનમાં આઈ વુડ સે કે જ્યારે જે મોમેન્ટે મને ખબર પડી કે મારા ઘરે ટ્વિન્સનો જન્મ થવાનો છે, મારા ઘરે હીર આવવાના છે, તો એ સમયે મારી એજ પણ આઈ ગેસ આઈ વોઝ ઓનલી 24 years old. તૃપ્તિ પણ 21-22 વર્ષની જ હતી. એ ઉંમરમાં ઘરમાં ટ્વિન્સનો જન્મ થાય તો અમારા આખા ફેમિલીમાં અમારા મમ્મી પપ્પા અમારા આખા ધંધુકિયા પરિવારમાં એક ખુશીનો લહેર હતો કે બધાને જ એમ હતું કે અરે વિકીના ઘરે પહેલું બાળક એ પણ ટ્વિન્સ. સો ધીસ આઈ વુડ લાઈક ટુ સે કે ધીસ વોઝ વન ઓફ માય હેપીએસ્ટ મોમેન્ટ્સ ઇન ધીસ 25 years ઓફ આર વેડિંગ. થેન્ક યુ તૃપ્તિ. હું જાણું ન જાણું તુજે કે માનું મારા દિલના દરિયાનો છે કિનારો તું. તારી વાલી આ વાતો માવી તે મારી રાતો મારા ગીતોનો અનહદ સહારો છે તું. तेरी ओर मैं चलूं तेरे संग मैं रहूं चाहे बदले ये दुनिया बदले ज़माना साथ ये निभाना. ओ सजना मैं तेरा तू मेरी हो गईया. ओ सजना तू मेरा मैं तेरी हो गई. ओ डोली लेके मैं आया सजना मेहंदी के रंग में तेरे रंग जाऊं रे. મારી એક સલાહ કે એડવાઇસ જે આજકાલના જે ન્યૂલી વેડેડ કપલ્સ છે કે જે છોકરા છોકરીઓ હવે નિયર ફ્યુચરમાં લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાશે એમને એ જ કહેવાનું છે કે મેરેજ ઇઝ ઓલ અબાઉટ એડજસ્ટમેન્ટ્સ, કોમ્પ્રોમાઇઝ.
અગર તમે એડજસ્ટ નહીં થઈ શકશો તો લાઈફમાં પ્રોબ્લેમ્સ આવશે. એમ નથી કે એડજસ્ટ થયા પછી પ્રોબ્લેમ નહીં આવે, પણ એડજસ્ટમેન્ટ ઇઝ વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વોલિટી એક મેરેજને સક્સેસફુલ કરવા માટે. તમને બધાને જ ખબર છે, એક દીકરી જ્યારે સાસરે જાય છે ત્યારે એક નવું ઘર, નવું કુટુંબમાં એન્ટ્રી લે છે. અગર એ એડજસ્ટ નહીં કરે તો એ કઈ રીતના સેટ થશે? તો આજે એક છોકરી જ્યારે એડજસ્ટ કરે છે, કોમ્પ્રોમાઇઝ કરે છે એના વિશેષથી, તો શા માટે આપણે પણ ન કરી શકીએ? સો માય કી એડવાઇસ ટુ એવરીબડી ઇઝ એડજસ્ટમેન્ટ એન્ડ કોમ્પ્રોમાઇઝ આર ધ ટુ કી વર્ડ્સ ફોર અ સક્સેસફુલ wedding. Thank you, Trupti, for being with me always. Thank you. Welcome, Vikram. I love you. Love you. એવી ઈચ્છા હતી કે હું 25th એનિવર્સરી મારી સેલિબ્રેટ કરીશ. મારા જે ક્લોઝ ફેમિલી હતા એ બધાને ખબર હતી કે વિકી 25th કરવાનો છે. આઈ એમ નોટ વેરી ફોન્ડ ઓફ સેલિબ્રેટિંગ બર્થડેઝ, કારણ કે એમાં એક ડર લાગે છે કે સાલી ઉંમર વધતી જાય છે. પણ લગ્ન જીવનમાં વધારે વર્ષ કાઢીને એવું લાગે કે કંઈક એચિવમેન્ટ કર્યું, જ્યારે 25 વર્ષ થઈ ગયા. So this was my wish, and as I told you in the talk show also, કે મારા બચ્ચાઓ, મારા ફેમિલીનો સપોર્ટ, તૃપ્તિનો સપોર્ટ હેઝ બીન આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઓલવેઝ. આ ઇવેન્ટ માટે નહીં, કોઈ પણ ઇવેન્ટ હોય, મારા ઘરે ગણપતિ હોય, માતા કી ચોકી હોય, સાદી પૂજા પણ અમે રાખીએ, જસ્ટ મારે એક ફોન કરવો પડે એન્ડ બિલીવ મી, પીપલ આર સ્ટેન્ડિંગ એટ માય પ્લેસ. હું બેસાડી નથી શકતો ને એ મને હંમેશા એ ફિલિંગ સારી લાગે કે જગ્યા નાની પડે એનો મતલબ યાર આપણને ચાહવાવાળા માણસો વધારે છે એમ. So today I would like to thank first of all Trupti for being with me always. હું right ho, wrong ho, but she has always supported me. And as મેં પૂનમબેનને કીધું કે અમે સાયકલના બે પૈડા છીએ, એક પૈડાથી સાયકલ નહીં ચાલે, એટલે બંને ને પાછું બે પૈડા પણ જોશે ને સાથે રહેવું પડશે. So thank you Trupti for being with me always. On the list, the second category or the second group of people are my children. આજે હું સ્વામિનારાયણ ધર્મ પાળતો નથી, બટ મને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એક વાત બહુ સરસ લાગી, એન્ડ I tell this to everybody કે ઇન્વેસ્ટ ઇન ચિલ્ડ્રન. બાળકોમાં ઇન્વેસ્ટ કરો, કારણ કે એ જ આપણું ફ્યુચર છે. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આ વાત એટલી મારા ઘર કરી ગઈ હતી કે આઈ હેવ ટ્રાઈડ ટુ ગીવ ધ બેસ્ટ ચાઇલ્ડહુડ ટુ માય ચિલ્ડ્રન. એ લોકોને જે ભણવું હતું, જે ખાવું છે, જે પહેરવું છે, જે ફરવું છે, આઈ ગેસ આઈ હેવ ટ્રાઈડ ટુ ગીવ ધેમ ધ બેસ્ટ ચાઇલ્ડહુડ, એન્ડ ઇફ આઈ ફેલ ટુ ડુ સો તો આઈ બેટર માય સેલ્ફ ફોર શ્યોર. સો મારા બચ્ચાઓ, ઇફ દે આર હિયર તો આઈ વુડ લાઈક ટુ કોલ ધેમ હીત, હીર એન્ડ તેજ. હવે અમારા ફેમિલીમાં બે નવા એડિશન્સ થયા છે. એક તો બહુ જૂનો છે, ચેમ્પ, બટ વી હેવ અ ન્યૂ એડિશન ઇન આર ફેમિલી, કુકી. ઇફ કુકી ઇઝ રાઉન્ડ, કુકી અરાઉન્ડ છે? ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ, લાઈક સે વી વોન્ટ ટેક મચ ટાઈમ. સો આ મારા ત્રણેય બચ્ચાઓ, તૃપ્તિ, ધીઝ આર ધ 4 pillars ઓફ ધ સો કોલ્ડ વિક્રમનું જે અમારું એક નાનું એવું ઘર છે, એક આશિયાનું છે, બનાવ્યું છે, એના 4 pillars છે. આમાંથી એક ખડી જશે તો એ બધું પડી જશે. So thank you children for always being with me, and I see my future in you people. Like, thanks a lot. Next I would like to thank my 2 sisters, મારી બે બહેનો જાગૃતિ અને સ્વાતિ. આજે મમ્મી પપ્પાની ગેરહાજરી પછી I તો have virtually told everybody કે જાગુને હું મારા મમ્મીની જગ્યાએ મૂકું. આઈ શેર એવરીથિંગ વિથ જાગુ. કદાચ તૃપ્તિને અમુક વાતો નહીં ખબર હોય જેટલી જાગુને મારા માટે ખબર હશે. સો અમે ઓલમોસ્ટ એવરી ડે વાતો કરતા હોઈએ. ઘણી બધી વાતો એને કદાચ મારી પસંદ પણ ના આવે, પણ then we continue to do so, like we always are together. તો મારી બંને બહેનો જાગૃતિ ને સ્વાતિ, I would like to call you on stage. મારા પપ્પા જ્યારે હતા, મમ્મી પપ્પા ત્યારે કહેતા
કે લોકોને પહેલું બાળક બહુ વાલું હોય. તો જાગૃતિ, લોકોને દીકરો, એમાં એકનો એક દીકરો બહુ વાલો હોય, તો વિકી ને ફેમિલી કપલ્સને નાનું બાળક તો એક્સ્ટ્રા વાલું હોય કારણ કે એ સૌથી નાનું છે. તો એ સ્વાતિ, એટલે આ રીતના અમને ત્રણેય બચ્ચાઓને અમારા પેરેન્ટ્સ છે તો દે હેવ ગિવન ધ બેસ્ટ ચાઇલ્ડહુડ ટુ અસ એન્ડ ધીસ ઇઝ વોટ યુ આર સેઇંગ ટુડે. આજે અમે જે સ્ટેજ ઉપર ઊભા રહીને તમારા વચ્ચે આ બધું કરી શકીએ છીએ તો that is all due to our parents, so big thanks to them also. હું મારો ભાઈ, એટલે આમ તો હું એને મારા સગા ભાઈ જેમ જ ગણું છું. I would like to call Vijay and Hansa Kaki on stage. હમણાં જ મેં કીધું એકનો એક દીકરો છું, પણ અગર મારો કોઈ ભાઈ, સગા ભાઈની હું અગર કોઈને જગ્યા આપું કે કોઈને એ રિસ્પેક્ટ આપું તો એ વિજય છે, તેમ હંસા કાકી છે. તેમ કૃષ્ણ ભગવાનને જન્મ આપવા વાળી માં અલગ હતી ને એને પાળવા વાળી માં અલગ છે. તો દેટ ઇઝ વોટ હંસા કાકી વોઝ ફોર મી. આજે મારા મમ્મી પપ્પા શિફ્ટ પર રહેતા હતા તો મને અમારી એક્ઝામ્સ હોય, રાતના 2 વાગે જગાડવાનું, પછી 4 વાગે આંટો મારવા આવે રૂમમાંથી કે સુઈ તો નથી ગયા છોકરાઓ, પછી 6 વાગે પાછા ઊભા થાય ને ચા બનાવી આપે કારણ કે 7 વાગે પેપર લખવાનું હોય. સો ધીસ ઇઝ હંસા કાકી ફોર યુ. અમારી એક્ઝામ્સ હોય તો અમારા કરતાં એમને વધારે ટેન્શન હોય ને એને ઊંઘ શું કયો કે કામ શું કયો, શી ઇઝ ઓલવેઝ રેડી. સો આ અગર વિજય મારો સગો ભાઈ છે તો આ મારા બીજા મમ્મી છે હંસા કાકી. સો લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, અ બિગ ક્લેપ ફોર વિજય એન્ડ હંસા કાકી. Ayal Bhabhi and family, you can join us. તો જે ઇનડાયરેક્ટ નોલેજ મને આપવામાં આવતી હતી ને આજની તારીખમાં ડેઈલી મને ડિરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી જે જ્ઞાન મળે છે તો એ મારા બંને કાકાઓ છે, વિઠ્ઠલ કાકા એન્ડ પ્રવીણ કાકા. ભલે મેં કીધું એમ અમે કાંઈ ડેઈલી બેસતા નથી, અમે કાંઈ એ મને બધા નાના બચ્ચાઓને શીખવાડે એમ કંઈ શીખવાડતા નથી, પણ એમના સાથે વાતો કરીને જ્યારે સમય મળે ત્યારે અમે સાથે બેસીને અમે ઘણું બધું વસ્તુ શીખીએ છીએ, ધંધાના બારેમાં, વ્યવહારના બારેમાં, આવું બધું આપણે જે કરીએ છીએ એ બારેમાં. તો આઈ વુડ લાઈક ટુ કોલ માય બંને કાકા અને કાકીઓ ઓલ્સો ઓન સ્ટેજ. વિઠ્ઠલ કાકા, મીના કાકી, પ્રવીણ કાકા અને સરોજ કાકી, પ્લીઝ ઓન ધ સ્ટેજ. ભાઈ તાલિયા હોની चाहिए. આઈ મસ્ટ ટેલ યુ, તમારા કાકા છે ને બહુ એનર્જેટિક છે. ભાઈ ગેમ્સ રમાડી ને જ્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં બંને કાકા જીત્યા છે. હજી તો ડાન્સ જોજો. હવે અમારી ફેમિલીને કમ્પ્લીટ કરવા વાળા મારા 2 કઝિન ભાઈઓ મહેશ અને નીતિન. અગેન લાઈક ઘણા વર્ષોથી એ લોકો કાંદિવલી મીરા રોડ સાઈડ રહી છે, અમે બધા વિક્રોલી પવાઈ વાળા, એટલે એવું અમે સાથે બેસીને કોઈ પ્લાન કરી શકીએ, બિઝનેસ કરીએ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ, એ બધું થોડું રેર પોસિબિલિટી હતી. પણ મને યાદ છે કે ટિલ ડેટ એક ફોન મેં કર્યો હોય મહેશ ને નીતિનને કે ઘરે જન્માષ્ટમી રાખી છે, 12 વાગે કૃષ્ણ જન્મ છે, એન્ડ દે આર ધેર એટ વિક્રોલી ઓલ ધ વે ફ્રોમ કાંદિવલી એન્ડ મીરા. સો આ જે સપોર્ટ છે દેટ આપણા લોકો જ આપી શકે, બહારના ને તો બહાના કાઢવાના, એટલે દે આર ઇન્યુમરેબલ એક્સક્યુઝીસ દેટ પીપલ ગીવ ફોર નોટ કમિંગ. સો આઈ વુડ લાઈક ટુ કોલ Mahesh, Sangeeta and Nirali and Nitin also on stage. So ladies and gentlemen, આ અમારું ધંધુકિયા પરિવાર છે. અગર તમને એમ લાગતું હોય કે વિકી બહુ હોશિયાર છે એટલે આવું બધું કરી શકે છે, વિકી બહુ હોશિયાર છે, મનોજભાઈ આવ્યા છે, સીમા ભાભી આવ્યા છે, તો એ નથી. વિકીના પાછળ આ બધા લોકો છે એટલે આજે હું જે કરી શકું છું એ કરી શકું છું. It would not have been absolutely possible for me. હવે I guess stage પણ is getting full. There are so many people, or in fact અહીંયા જેટલા જ મને દેખાય છે, I can speak something for each and every person like that, because I am indebted to you people. like કે તમે લોકો આજે વર્કિંગ ડે મંડે ના
મેં હરેક જણને કીધું છે કે મારા 25 વર્ષ એક જ વાર આવશે. તમે એક દિવસ દુકાન બંધ રાખશો કે હાફ ડે લેશો કે જોબ પર નહીં જાઓ તો કાંઈ આપ નહીં તૂટી પડે, પણ મારા તો 25 વર્ષ બીજી વાર આવવાના નથી. સો the respect that I always get from people like you by coming and giving respect to our invitation. So big round of applause for everybody who is present over here. Yes. Thank you, thank you, thank you. Three cheers for Langya family. Amen. મેં કીધું તમને કે જ્યારે વિક્કીની ગાડીમાં પેટ્રોલ ખલાસ થઈ જાય ને ખબર ન પડે કે હવે આ ગાડી આગળ કેમ ચાલશે, ત્યારે મનોજભાઈ હેઝ ઓલવેઝ સ્ટૂડ બાય મી. કોઈ પણ વસ્તુ હોય મનોજભાઈએ આજ સુધી ના નથી પાડી. બસ મારે એમને કહેવું પડે, મનોજભાઈ અહીંયા થોડું ધ્યાન આપો ને, તમે અગર કરી શકશો તો મને ઇઝીલી આઈ વિલ બેલ આઉટ, અધરવાઇઝ થોડી તકલીફ પડશે. ને એમને ઓલવેઝ એટલી એમને ઓફિસે હું જાઉં ને હું કોઈ વાત કરું એટલે મનોજભાઈ ફોનમાં હશે, ઓફકોર્સ ઇઝ અ વેરી બિઝી પર્સનાલિટી, થઈ જશે તું ચિંતા ના કરતો, અને બીજે દિવસે એ કામ થઈ જાય આપણું. એટલે જ્યારે આપણે આટલું બધા વ્યવહારો સંભાળતા હોઈએ ત્યારે પ્રોબ્લેમ્સ તો આવવાના જ છે મુંબઈ જેવા શહેરમાં. તો મનોજભાઈ જેવા વડીલ અગર આપણા સાથે હોય તો આપણું કોઈ કામ અટકતું નથી. સો અ બિગ થેન્ક્સ ટુ મનોજભાઈ એન્ડ સીમા બાપી. સો થેન્ક યુ મનોજભાઈ, આ જ રીતના અમારા આમંત્રણને માન આપી ને તમે આવતા રહ્યો, તમારા આશીર્વાદ આપતા રહ્યો. અમે બહુ પરેશાન નહીં કરીએ, ક્યારેક જ કરશું. તો મનોજભાઈ બે શબ્દ કહેશે. વિકી એન્ડ તૃપ્તિ બંનેને 25 વર્ષ પૂરા કરવા બદલ શુભકામના તો આપીએ જ છે. આજકાલ બહુ ડિફિકલ્ટ હોય છે 25 વર્ષ પૂરા કરવા, પણ યોર ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ અને ફેમિલી વેલ્યુઝને જોતા ને આટલો સપોર્ટ સિસ્ટમ બે રીતે કામ કરતી હોય છે. એક તો એ તમને એજ પર રાખતી હોય કે નહીં સાથે જ રહેજો. સારી ફેમિલી સિસ્ટમ હોય તો આ પોસિબલ બને છે. એન્ડ વી આર હેપી કે તમે 25 વર્ષ પૂરા કર્યા અને 50 પૂરા કરશો ત્યારે પણ અમને લોકોને બોલાવજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. અમારા બેસ્ટ વિશીસને આશીર્વાદ હશે તો અમે બધું જ કરી શકશું. થેન્ક યુ મનોજભાઈ, થેન્ક યુ સીમા ભાભી.